I am Vijay Nair, former officer of Food Corporation of India. Current affairs in a new video. Trump pauses tariff by 90 days, slaps China with 125%. News on Hindu front page. The news. It is a very important news because Trump decided to pause the tariff imposed on almost all the countries around the world for 90 days. Trump 90 ദിവസത്തേക്ക് ഇത് പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മേ ബി അതിനകത്ത് വെച്ച് മിക്കവാറും പല രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഒരു നെഗോഷിയേഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ താരിഫ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ട്രംപ് decided to enhance the tariff imposed on China to 125%. That is the biggest tariff imposed by US against any of the countries in the world. അപ്പം അതാണ്, അതിനപ്പുറം അതിന് വലുതായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എടുത്തൊരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് എൻ്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ് കാണത്തില്ല. അതിനുശേഷം അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇനി കാണും ചെയ്യും. ഒരു 4 days ഞാനിവിടെ ഇല്ല, ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ RBI cuts repo rate by 0.25%, trims GDP growth forecast. Reserve Bank of India issued its monetary policy, this financial year's first monetary policy. April 1st financial year start the new financial year. This financial year, the first monetary policy was announced by Reserve Bank of India yesterday. What is monetary policy? In each and every 2 months, Reserve Bank of India issues monetary policy. That monetary policy is being prepared by MPC. MPC means Monetary Policy Committee, and it has 6 members. Out of them, 3 members are from RBI and 3 members are Government of India nominated members. And chairman of this MPC is RBI Governor. RBI Governor is the chairman of this MPC, Monetary Policy Committee. So in monetary policy I told you already, in each and every 2 months, Reserve Bank of India releases monetary policy. In monetary policy, the main concern is inflation. Inflation means retail inflation. Inflation means retail inflation. Retail inflation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഡയറക്ട്ലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ. ദർ ഇസ് അനദർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹോൾസെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ദാറ്റ് won't directly affect us. The inflation which directly affects the end consumers is the retail inflation, and it is measured by CPI, Consumer Price Index. Retail inflation is measured by CPI, Consumer Price Index. So the basis of monetary policy of Reserve Bank of India is Consumer Price Index, അല്ലെങ്കിൽ retail inflation. So retail inflation is very, very less now. It is less than 4%. It is around 3 point something percent, 3.6 അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ്. So the second biggest consideration in monetary policy after inflation is GDP growth rate. So inflation is now under control. It is very much under the limit. So RBI now focus on GDP growth rate. India's GDP growth rate is less than satisfactory now. Still, India is the fastest growing economy in the world, but our GDP growth rate is hovering around 6.5% range. India should grow at least 7.5% and more for attaining our target of attaining our goal of becoming the developed nation by 2047. India government's aim is to make India a developed nation by the year of 2047. For that, India needs to grow at the rate of 7.5% and more. But now India is growing at the rate of 6 to 6.5%. That is less. So India needs to grow at a faster rate. For that, RBI has to give a helping hand. Now, I told you inflation is under control. So Reserve Bank of India decided to reduce the repo rate. Repo rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകള് RBIയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺസിന് ഈടാക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ്. ബാങ്കുകൾ RBIയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കും because RBI is the banker to the banks. RBI is the banker to the banks. So banks under Reserve Bank of India can take loans from Reserve Bank of India. If that loan is a short time one, then RBI will impose a interest rate of some percentage. അതിപ്പോൾ 6% ആണ്. അതിനാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാലം അത് 6.25% ആയിരുന്നു. അതിപ്പോൾ RBI 6% ആയിട്ട് കുറച്ചു. RBI റിപ്പോ റേറ്റ് 6% ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ഹോം ലോൺസിനും ഓട്ടോമോട്ടീവ് ലോൺസിനും പേഴ്സണൽ ലോൺസിനും ഈടാക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വി ഓൾ വിൽ ടേക്ക് ലോൺ if we are in need of money, and that will
enhances consumption inside our economy. നമ്മളൊരു വീട് വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാനോ വീട് വാങ്ങാനോ വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കും. കാർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ആ സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ലോൺ എടുത്ത് കാർ വാങ്ങും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബൂസ്റ്റ് ടു അവർ എക്കോണമി. കൺസംഷൻ കൂടും. കൺസംഷൻ ബേസ്ഡ് GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ഫർദർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ എക്കോണമി. സോ RBI അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോയേക്കാണ്. മോണിറ്ററി പോളിസിയിൽ GDP ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇത്രയും കാലം ഇൻഫ്ലേഷൻ കൺട്രോൾ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇപ്പൊ മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി MPC ആണത് ഈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതെല്ലാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ സഞ്ജയ് മൽഹോത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സഞ്ജയ് മൽഹോത്രയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ. അതാർ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര ഇസ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് RBI. അത്രയാണ് അവിടെ പറയാനുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ റാണ ലൈക്ലി ടു റീച്ച് ടുഡേ സെറ്റ് ടു ഫേസ് ട്രയൽ ഇൻ 26/11 attack case. When Narendra Modi visited Donald Trump after he became the president of USA, Trump promised Modi that he will hand over Tahaur Rana to India to face the justice in India because he is a conspirator behind 26/11 attack in Mumbai. 26/11 അറ്റാക്കിലെ മുംബൈയിൽ നടന്ന ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക്, ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക്, അതിലെ മാസ്റ്റർ മൈൻഡുകൾ ഒരാളായിരുന്നു തഹാവുർ റാണ. അയാളെ ഇപ്പോ ട്രംപിന്റെ പ്രോമിസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ NIA കോടതിയിലൊക്കെ പുള്ളിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആകെപ്പാട് അജ്മൽ കസബിന് മാത്രമേ അന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളായിരുന്നു. അജ്മൽ കസബിന് നമ്മൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചായിരുന്നു. അതുപോലെ തഹാവുർ റാണയുടെ ഫേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഉടനെ തീരുമാനിക്കപ്പെടും. ഇനി ഡേവിഡ് കോൾമാൻ ഹെഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ഉണ്ട്. അതും പാകിസ്ഥാൻ ഒറിജിനാണ്. പക്ഷെ അയാൾ അമേരിക്കയിലുണ്ട്. അയാളെ ഇതുവരെയ്ക്ക് ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല. അയാൾ ഈ മുംബൈ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വാണ്ടഡ് ക്രിമിനലാണ്. US താമസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 2008 ഈ മുംബൈ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടന്നത്. പിന്നെ സെന്റർ അപ്രൂവ്സ് 63,000 crore ഡീൽ ഫോർ പ്രൊക്യൂറിംഗ് 26 റാഫേൽ M jets ഫ്രം ഫ്രാൻസ്. റാഫേൽ M fighter aircraft. Rafael M fighter aircraft is for naval ships. India is having two aircraft carrier ship. Out of them, one was built by India in Cochin shipyard. That is INS Vikrant. ഈ INS വിക്രാന്തില് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റാഫേൽ M എന്ന് പറയുന്ന നേവൽ വെർഷൻ ഓഫ് റാഫേൽ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസിന്റെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. 63,000 crores ഡീൽ ഇന്നലെ CCS അപ്രൂവ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് CCS? Cabinet Committee on Security. CCS and its chairman is Prime Minister. So the Cabinet Committee on Security yesterday approved 63,000 crore deal for the procurement of 26 Rafael M fighter aircraft. 26 Rafael M fighter aircraft. ഓൾറെഡി നമ്മൾ 66,000 കോടി 66,000 crore സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് 36 റാഫേൽ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങിയത്. അത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇത് ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഫ്രാൻസിന്റെ നമ്മൾ സ്കോർപിയൻ ക്ലാസ് സബ്മറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വാങ്ങാൻ പോകണം. അതും ഒരു വലിയ ഡീൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രാൻസുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സർസൈസ് നടത്തിയിരുന്നു. വരുണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് നേവൽ എക്സർസൈസ് ആണ്. ഇന്ത്യയുടെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും നേവൽ എക്സർസൈസിനെയാണ് അരുണ എന്ന് പറയുന്നത്. അരുണ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. വരുണ എന്നാണ് എവിടെ എഴുതിയിട്ടത്. വരുണ. പിന്നെ DAC എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് അക്വിസിഷൻ കൗൺസിൽ. വാട്ട് ഈസ് DAC? ഡിഫൻസ് അക്വിസിഷൻ കൗൺസിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ചെയർമാൻ ഈസ് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദാറ്റ് ഈസ് രാജ്നാഥ് സിംഗ്. DAC ഡിഫൻസ് അക്വിസിഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണ്. പക്ഷെ CCS ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഹെഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ വലിയ ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ എൻഡ്സ് ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ബംഗ്ലാദേശ് എക്സ്പോർട്ട് സൈറ്റ്സ് കൺജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് കാണാം. ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഗുഡ് നൗ. റീസെന്റ് ഇന്ത്യസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര മോദി മെറ്റ് ബംഗ്ലാദേശി ഇന്ററിം ലീഡർ മുഹമ്മദ് യൂനസ് ഇൻ ബാങ്കോക്ക് വെൻ ഹി അറ്റൻഡഡ് ദ ബിംസ്റ്റെക് സമ്മിറ്റ് ഇൻ തായ്ലൻഡ്. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷവും ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രതികാര നടപടി പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പോർട്ടുകളും എയർപോർട്ടുകളും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം
അധികാരം മോദി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു അതിന് ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റിനുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻലി പോർട്ടുകളിൽ നിന്നാണ്. ഭൂട്ടാനിലേക്ക്, നേപ്പാളിലേക്ക്, മ്യാൻമറിലേക്കും ഒക്കെ അവരുടെ അപ്പാരൽ പ്രോഡക്ട്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിനെ സഹായിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ച് ഏപ്രിൽ 8 തൊട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന കാര്യം. അതിന് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന റീസൺ ഇന്ത്യയുടെ പോർട്ടുകളും ഇന്ത്യയുടെ എയർപോർട്ടുകളും ഒക്കെ കൺജസ്റ്റഡ് ആവുന്നു. അത് നമ്മളുടെ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന്, ഇന്ത്യ എന്നുള്ള എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതല്ല. മുഹമ്മദ് യൂനിസ് ചൈന അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന, വെൻ ഹി വിസിറ്റഡ് ചൈന റീസെന്റ്, ഹി മേഡ് എ statement which is detrimental to the interests of India and ചൈനയെ പ്ലീസ് ചെയ്യാനാണ് നടത്തിയത്. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു ഒരു പ്രതികാര നടപടിയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നത്. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏത് രാജ്യത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് പേജ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്സ് പേജില് തമിഴ്നാട് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഗോട്ട് എ വെരി ബിഗ് വിക്ടറി അഗൈൻസ്റ്റ് ഗവർണർ ഓഫ് തമിഴ്നാട് ഇൻ ഫ്രം ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഞാനത് ഇന്നലെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 200 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗവർണർമാർക്ക് ബില്ലുകൾ അയക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അവർ സൈൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരത് തിരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലിക്ക് അയക്കണം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റ് റെഫർ ചെയ്യണം. അതിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിരുന്നു. ആ ടൈം ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഇന്നലെ ഫിക്സ് ചെയ്തു സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് വിക്ടറി ഫോർ ദ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ്. Personal victory for M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu. Now, emboldened after this Supreme Court verdict, Tamil Nadu is again going to approach Supreme Court against the rejection of anti-NEET bill by the government of India. Anti-NEET bill എന്നല്ല, നീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബില്ല് തമിഴ്നാട് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് പ്രസിഡന്റ് റിജക്ട് ചെയ്തു. അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് സുപ്രീം കോടതി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല റിലീഫ് ഒന്നും കിട്ടുമെന്ന്. കാര്യം സുപ്രീം കോടതി അപ്രൂവ് ചെയ്തൊരു ബില്ലാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ ASI ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ASI എന്താണ്? ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ ആർക്കിയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് ASI ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജി നഗർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ദൗലത്താബാദ് ഫോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേവഗിരി ഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു തീപിടുത്തമുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. ദേവഗിരി ഫോർട്ട്, അതിന് വേറൊരു പേരാണ് ദൗലത്താബാദ് ഫോർട്ട്. ദൗലത്താബാദ് ഫോർട്ട് എന്നും ദേവഗിരി ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ്. അത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഛത്രപതി സംഭാജി നഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. അവിടുത്തെ റൂളർ ആയിരുന്നു ഛത്രപതി സംഭാജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഛത്രപതി സംഭാജി നഗർ ഡിസ്ട്രിക്ട്. അവിടെയാണ് നടന്നത് ആ ഒരു തീപിടുത്തം. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഈ പേജിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോൾ PMJAY സ്കീമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് കാണാം. PMJAY മീൻസ് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന. പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന മീൻസ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സ്കീം. വാട്ട് ഈസ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സ്കീം? ഇൻ ഇന്ത്യ, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ is providing free health insurance to all the people below the poverty line. Below the poverty line. That free health insurance is up to a limit of 5 lakhs rupees. That 5 lakhs rupees, first of all, we should get a card. That is Ayushman Bharat card. അത് പിന്നീട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ PM ജൻ ആരോഗ്യ യോജന, പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജനയുടെ അണ്ടറിൽ 5 lakhs rupeesന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഉൾപ്പെടെ നടത്താം. അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് BPL ഫാമിലീസിന് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. BPL ഫാമിലീസിന് മാത്രം. അത് ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. നൗ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ BJP won the Delhi election and BJP leader Rekha Gupta is the new chief minister of Delhi. So she is going to implement PM ജൻ ആരോഗ്യ യോജന അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് സ്കീം ഡൽഹിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു. അതാണ്. പിന്നെ ഇതൊന്നും വേണ്ട. അതിനടുത്ത് ലീഗൽ മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ. ഇതെന്താണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിനപ്പുറം ഇതിലൊന്നും പറയാനില്ല. ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ ഈസ് അബൌട്ട് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് വേർഡിക്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ 200 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എംപവറിംഗ് ഗവർണേഴ്സ് ടു ഗീവ് അസെന്റ് ടു ദ ബിൽസ് സെന്റ് ടു ദം ഫ്രം ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. അത് ഒന്നിൽ either they have to give the assent immediately or they can send back that bill to the state assembly's reconsideration again, citing the reason why he is sending back that bill ennolla reason. Otherwise he can, if there is something related to എന്താ പറയുക, യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ he can send that bill to the President of India for her assent. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം.
പക്ഷെ ഇതിനൊന്നൊരു ടൈം ഫ്രെയിം ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത്. വിത്തിൻ വാട്ട് ടൈം ഫ്രെയിം the governor should sign or governor should send back the bill or governor should refer that bill to the president of India. That time frame was set by Supreme Court of India yesterday. ആ ടൈം ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളടുത്ത് ഹിന്ദു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു 1 month 3 months എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹിന്ദു പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഗവർണർ ഈസ് എ ഗുബർണാറ്റോറിയൽ പൊസിഷൻ. ഗവർണർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇലക്ടഡ് പൊസിഷൻ. ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോയിന്റഡ് പൊസിഷനാണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നോമിനിയാണ്. അപ്പം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് BJP അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഗവർണേഴ്സ് is in a constant mode of confrontation with the opposition ruled states. If you take the case of Tamil Nadu, if you take the case of Kerala, Punjab, all these states are opposition ruled states. In all those states, the governors are acting as an agent of central government and opposing the various legislations made by the respective states, and some of them went to the court also, Supreme Court ഈ ഗവർണറിന്റെ പവറുകൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വേർഡിക്റ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. നോർമൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ ഗവർണേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വേഴ്സ് റെഫറൻസസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും ഹിന്ദുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ ഗവർണർ ഓഫ് തമിഴ്നാട് R.N. Ravi is not going to resign because he has the tacit support of solid support of the central government. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ പറയുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം ആൻഡ് എബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയലാണ്. ആക്ച്വലി ഈ എഡിറ്റോറിയലിലെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ വേറൊരു ആർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിന്ദുവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതന്നെ. ഹിന്ദുവിൽ ഇതേ രീതിയിലൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ബിക്കേം ആൻ എഡിറ്റോറിയൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. അതാണ് ഇതിവിടെ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഓൺ സ്ലാറ്റ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ USA. He is curbing the academic freedom, freedom of speech, freedom of expression, everything inside US educational institutions. Especially, he is revoking the visas of many students who is having an opposite view of Trump's administration in various issues like especially Gaza war, etc. So Indian students are facing the heat of Trump's policies. Indian students are also facing. Indian students മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ പാലസ്റ്റീൻ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഒരു ട്രംപിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻസ് എടുത്ത ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ വിസ റിവോക്ക് ചെയ്ത് അവർ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഇന്നലത്തെ ഹിന്ദു ആർട്ടിക്കിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേരിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ക്യൂ. ഇന്നലെ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിൽ അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രൂവൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ആൾക്കാർ. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി ദർ ഇസ് എ ട്രെൻഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു ട്രംപിന്റെ അധികാരത്തിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ USA they are now increasingly moving towards Germany like countries. അവിടെ അവർക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് എക്സ്ട്രാ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യവും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ഇനി വീണ്ടും അഡ്മിഷൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് US-ന് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് അബാൻഡൻ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുമെന്ന് ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. നൗ many research scholars, proven scientists, etc. of Indian origin are coming back to India or they are planning to come back to India. സോ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഫീൽഡിലൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ANRF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് ഏതാണ്ട് 50,000 കോടിയുടെ ഒരു ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ ഉള്ള സംഭവം. അനുസന്ധാൻ നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ റിസർച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടി ഉള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ANRF. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ബഡ്ജറ്റിലും റിസർച്ചിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് there is a lot of opportunities in research sectors in India, and government is losing their purse also. They are spending, they are giving a lot of budgetary allocation for research related activities also. So ഇതൊക്കെ ഇവരെ സഹായിക്കും. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അക്കാഡമിക് ഫ്രീഡം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ട്രംപിന്റെ വേൾഡ് വ്യൂ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ അക്കാഡമിക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് എൻകാഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് മാക്സിമം അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിംഗ് ഉൾപ്പെടെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണമെന്നൊക്കെയാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് സെക്കൻഡ് എഡിറ്റോറിയൽ. ഇത് ആക്ച്വലി ഇന്നലെ ഹിന്ദുവിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇന്ത്യാസ് ചൈന കൊണൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്.
ഇത് MK നാരായണൻ, ഫോമർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്നത്തെ അജിത് ഡോവലിന്റെ പൊസിഷന് മുമ്പിരുന്ന ആളാണ് MK നാരായണൻ. ഹീസ് എ മലയാളി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ്. ചൈനയെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. റീസെന്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് മേക്കിംഗ് മെനി പീസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് വിത്ത് ചൈന ആൻഡ് വി ആർ മൂവിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ പറയുന്നത്. കസാനിൽ ആണ് മെയിൻലി അത് നടന്നത്. കസാൻ മീൻസ് റഷ്യയിലെ ഒരു സിറ്റിയാണ് കസാൻ. അത് ബ്രിക്സ് സമ്മിറ്റ് നടന്ന ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ കസാനിൽ വെച്ചാണ്. ബ്രിക്സ്, ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ബ്രിക്സ്. ആ ബ്രിക്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് സമ്മിറ്റ് നടന്നത് കസാനിൽ വെച്ചാണ്, റഷ്യയിലെ കസാനിൽ വെച്ച്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയും ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻപിങ്ങും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ലഡാക്കിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ചൈന കടന്നു കയറിയിരുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് ഡിസെൻഗേജ്മെന്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. മാക്സിമം പട്ടാളത്തിന് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടന്നു കയറിയവരെല്ലാവരും തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒപ്പം പട്രോളിംഗ്, നമ്മൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയാസിൽ പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ പട്രോളിംഗ് റൈറ്റ്സ് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതുപോലെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹിന്ദുക്കൾ പിൽഗ്രിമേജ് നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് കൈലാസ് മാനസരോവർ എന്ന് പറയുന്ന ശിവന്റെ അബോർഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൈലാസം. ആ കൈലാസം ചൈനയുടെ അധീനതയിലുള്ള ടിബറ്റിലാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനയുടെ വിസ വേണം. അപ്പൊ ആ വിസ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ആ വിസ വീണ്ടും കൊടുക്കാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു ചൈന. പിന്നെ ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഇല്ല. ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്സുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതുപോലെ ബിസിനസ്സിനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കും ഒക്കെ വിസ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നടപ്പായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അപ്പം ഈ നമ്മളുടെ ഈ ചൈനയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇടയിൽ നോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് ടൈ ഉണ്ടാവുന്ന കരുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചൈന ഇന്ത്യയുടെ 3 times ആണ് അവര് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫൻസ് ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് 3 times ബിഗർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഇന്ത്യ. അതാണ് ചൈനയുടെ ഡിഫൻസ് റിലേറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റ്. സോ ദേ ആർ മേക്കിംഗ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫൻസ്. ഇപ്പൊ സൈബർ വാർഫെയറിലാണെങ്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മളുടെ വാർഫെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലാണെങ്കിലും ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലാണെങ്കിലും എവറി ഫീൽഡ് ചൈന ഇസ് ഫോർവേഡിങ് ഇൻ എ വെരി ബിഗ് പേസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഇന്ത്യ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കോംപ്ലാസൻസിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എനർജി സെക്ടറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി സെക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ചൈന ഇസ് മേക്കിംഗ് ബിഗ് സ്ട്രൈഡ്സ്. റിന്യൂവബിൾ എനർജി സെക്ടറിൽ ചൈന ഇസ് മേക്കിംഗ് ബിഗ് സ്ട്രൈഡ്സ്. And China's outreach to Africa, especially North Africa, is very, very big as compared to India. India has a presence in Africa, but still, as compared to China, India's presence is minimal. അപ്പൊ ഈ ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രത്യേകത അവിടെയെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള യുറേനിയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ്, ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അവിടെയെല്ലാം ആ മേഖലയെല്ലാം ചൈന ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈവൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കയിൽ വന്നതുപോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇപ്പൊ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യുക്രൈൻ വാറിലെ റഷ്യയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലുള്ള വളരെ അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ്, ഷോക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. നാളെ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും റൈവൽറി ചൈനയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഹി ക്യാൻ ബിക്കം എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ചൈന ഓവർനൈറ്റ്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഇവൻച്വാലിറ്റീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതെല്ലാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഇന്ത്യ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇന്ത്യക്ക് കണ്ണടച്ച് ചൈനയെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ടെൽസ് അസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് പല പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പീരീഡിൽ വലിയ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ ചൈന ഇന്ത്യക്ക് നേരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ സമയം വരുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ പണിയാനുള്ള അവസരങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സി ജിൻപിങ്ങിന്റെ പീരീഡിൽ ചൈന കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററാണ് ഇന്ത്യക്ക് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഇന്ത്യസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ചൈന ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് എന്നാണ് ഈ NSA ഫോമർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ ആയിട്ടുള്ള MK നാരായണൻ പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദ റോഹിംഗ്യ ആർ ഓൺ ദ ബ്രിങ്ക് ഓഫ് സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കാണാം. The Rohingya are on the brink of starvation. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ചാൽ റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിംസിനെ കുറിച്ചും US ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ്. റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മിക്കുള്ളവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആക്ച്വലി ദേ ആർ migrants in India also. They are refugees in India also, not migrants, refugees in India also. These Rohingya Muslims are Muslims of Bangladeshi origin, and they were
previously the citizens of Myanmar. But Myanmar witnessed a big civilian war, and Myanmar is a predominantly Buddhist nation. And in some provinces, especially provinces like Rakhine, അവിടേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റോഹിംഗ്യ പോപ്പുലേഷൻ, അവിടുത്തെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്രമിച്ചു, ടോർച്ചർ ചെയ്തു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടോർച്ചർ ദേ fled to different countries, and the majority of them took shelter in their homeland, that is Bangladesh. അത് കോക്സ് ബസാർ എന്ന് പറയുന്ന ബംഗ്ലാദേശിൽ ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് മെയിൻലി അവർ താമസിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, ഇന്റർനാഷണൽ റെഫ്യൂജി കൺവെൻഷൻ ഒന്നും ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുന്ന ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ കോക്സ് ബസാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തൊക്കെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന WFP ആണ്. WFP മീൻസ് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം. അവർക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകത്തുള്ള ഇതുപോലുള്ള റെഫ്യൂജീസിന് പലർക്കും ഫുഡൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന WFP ആണ്, വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം. ഈ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ 50% ഫണ്ടിങ്ങും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് US നിന്നാണ്. പക്ഷേ US ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിലേറ്റതിനു ശേഷം USAIDയുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെ ഏതാണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക. USAID എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏജൻസി ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് $40 ബില്യൺ ആണ് അവര് ഈ എയ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. $40 ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഏതാണ്ട് 3.5 ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപ വരും, 3.5 lakhs crores. പക്ഷെ ആ ഫണ്ടിങ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള എലോൺ മസ്കിന്റെ ഡോജ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എഫിഷ്യൻസി, ഡോജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഗവൺമെന്റിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനുള്ള. ഈ ഡോജ് എലോൺ മസ്ക്, വേൾഡിലെ റിച്ചസ്റ്റ് മാന്റെ അണ്ടറിലാണ്. ട്രംപാണ് അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത്. ഈ ഡോജിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ USAID ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കോക്സ് ബസാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് താമസിക്കുന്ന റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിംസിനൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഫണ്ടിങ് വരെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ WFP വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ, ഈ പെർ റെഫ്യൂജിക്ക് ഒരു മാസം $12.5 ആണ്. ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഈ ഫിഗർ എഴുതി പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. $12.5 ആണ് ഒരു റെഫ്യൂജിക്ക് പെർ മന്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന WFP. അത് അവരിപ്പം ഒരു മാസം $6 ആയിട്ട് വെട്ടിക്കൊടുത്തു. ഒരു മാസമാണ്, ഒരു $6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 500 രൂപ. അതാണ് ഒരു റെഫ്യൂജിക്ക് ഒരു മാസം ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പൈസ ആയിട്ട് കുറവ്. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂലം ഈ പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും റെഫ്യൂജീസ്, എസ്പെഷ്യലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിംസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർവേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ USA ഈ ഫണ്ടിങ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞു, WFP വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ 50% ഫണ്ടിങ് കൊടുത്തോണ്ടത് US ആണ്. ആ ബാക്കി 50% യൂറോപ്പും ചൈനയും എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ 50% ഫണ്ടിങ് US ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അതിന് പകരക്കാരായിട്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേറെ രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരാൻ ആരും ഇല്ലതാണ്. അപ്പോൾ US വിത്ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്ട് മില്യൺസ് ഓഫ് റെഫ്യൂജീസ് വേൾഡ് വൈഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഡീലിമിറ്റേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ 100 തവണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീലിമിറ്റേഷൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ വിൽ ഏവിയേഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ബി ഈസിയർ ടു റിസോൾവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. പിന്നെ അതിന് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ന്യൂസ് പേജ് ആണ്. ന്യൂസ് പേജിൽ ഇത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലൊരു 1-2 എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ന്യൂസ് ആണ്. താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വഖഫ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വഖഫ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് 2025 ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാം. പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട, ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും കൂടുതൽ ന്യൂസും രാഷ്ട്രീയമാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ AICCയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോ ഗുജറാത്തിൽ വെച്ച് നടത്തി, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ന്യൂസുകളാണ്. അതൊക്കെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സ് ആവശ്യമുള്ളതല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പൊളിറ്റിക്സ് ആവശ്യമുള്ളതല്ല മീൻസ് ഒരു എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുന്നവർക്ക് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല്. പക്ഷെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ന്യൂസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. സുപ്രീം കോർട്ട് ടു ഹിയർ പ്ലീ അഗെയിൻസ്റ്റ് വഖഫ് ലോ ഓൺ April 16. Many political parties, especially Muslim organizations, some political parties in India, etc., are complaining that the Waqf Amendment Act 2025 is anti-constitutional. That's why they went to Supreme Court to quash that law, because Supreme Court can review the law. That is the basic structure of Indian Constitution, judicial review. So, Supreme Court of India is going to hear pleas against Waqf law on April 16. അതാണ് അവിടെ വേറൊന്നും പറയാനില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ
അവിടെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂസ്, റിവൈസ് ആധാർ ലോ ടു സിങ്ക് വിത്ത് പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. വി ഹാവ് a DPDP Act now. DPDP Act 2023. DPDP means Digital Personal Data Protection Act 2023. Digital Personal Data Protection Act 2023 that is going to be implemented in India soon. DPDP Act is already passed by the Parliament of India, but that for implementing that act there should be some laws. Government of India is formulating those laws, and already the draft laws were being circulated for the public feedback. So that this act was formed in 2023, enacted in 2023. And there is another act, Aadhaar Act 2016. Aadhaar Act, ഈ ആക്ട് വരുന്നതിന് 7 വർഷം മുമ്പാണ് ഉണ്ടായത്, 2016 ആധാർ ആക്ട്. അപ്പൊ ഈ DPDP ആക്ടില് നമ്മള് പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണുള്ളത്. ആ ഡേറ്റ മിസ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ മാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആധാർ ആക്ടിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആധാർ ആക്ടിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യണം, അത് മിക്കവാറും ചെയ്യും. DPDP ആക്ട് 2023 പ്രൊവിഷൻസിനനുസരിച്ച് ഇത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ആരാണ്? ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി മിനിസ്റ്റർ ആണ്, അല്ലെ? ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മിനിസ്റ്റർ. Then a new scheme to modernize irrigation network gets cabinet nod എന്നൊരു ന്യൂസ് കാണാം. അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതിന്റെ പേര് കമാൻഡ് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ്. കമാൻഡ് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ്, അതാണ് പുതിയ സ്കീമിന്റെ പേര്. അതിന്റെ ഫണ്ടിങ് എത്ര ആയിരിക്കണം? 1600 crores. കമാൻഡ് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് ആ സ്കീമിന്റെ പേര്. മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് Command Area Development and Water Management, and its amount is 1600 crores. This is a sub-scheme of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, that is the bigger scheme, and under this scheme, as a sub-scheme, Government of India's Jal Shakti Ministry approved modernization of Command Area Development and Water Management scheme. For that, government envisaged 1600 crores. അപ്പൊ മെയിൻ സ്കീം ഏതാണ്? പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന. പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന, അതിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് സ്കീം വരുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ ആ ഒരു ട്രാക്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് മാക്സിമം ഇന്ത്യയിൽ ജലസേചനം, ഇറിഗേഷൻ എൻഷുർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ ഫാമേഴ്സിന് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. അതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പുതിയ സ്കീമും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. പിന്നെ MMR-നെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. MMR, മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേഷ്യോ. മെറ്റേണൽ mortality ratio. IMR and MMR, two critical human development parameters. IMR and MMR. IMR means infant mortality rate. Infant mortality rate means ശിശു മരണ നിരക്ക്, അങ്ങനെയല്ലേ? ശിശു മരണ നിരക്ക്. MMR മാതൃമരണ നിരക്ക്, maternal mortality rate. That these two terms should be reduced. These two terms should be reduced. Then only we can achieve developed nation status. And UN has a goal. That goal is SDG, Sustainable Development Goals. Out of the SDG Sustainable Development Goals, 17 goals are there. 17 goals are there. These goals should be achieved by 2030. India is very well moving in the right direction in terms of implementation of these SDG 17 goals. Out of these SDG goals, MMR reduction, maternal mortality rate reduction, IMR, infant mortality reduction, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഇന്ത്യ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമ്മള് ലോകത്ത് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആ പേജ്. അതിനടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പോ ഇന്ത്യ ബെറ്റർ ഓഫ് ദാൻ അതേഴ്സ് ഇൻ ടാരിഫ് ലോ. RBI ഗവർണർ ഇന്നലെ പത്രസമ്മേളനമൊക്കെ നടത്തുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട്. ഇന്നലെ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ദിവസമല്ലായിരുന്നു. ഹി ഈസ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സോ monetary policy is being released by RBI, even if it is being formulated by monetary policy committee. The releasing of monetary policy committees, the monetary policy is the job of RBI, and RBI's governor is
സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ട്രംപിന്റെ താരിഫ് ഇന്ത്യയെ വലുതായിട്ട് ബാധിക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ കൺട്രീസ് ഇൻ ഏഷ്യ ഈസ് ഫേസിംഗ് ബിഗർ താരിഫ്സ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഇന്ത്യ. സോ those countries are going to face bigger problems in US domestic market and India is actually in an advantageous position because of these tariffs എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ സെബിയെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ റെഗുലേറ്റർ ആണ്. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെയും കൊമോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിന്റെ റെഗുലേറ്റർ ആണ് സെബി. സെബി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈസ് ഇൻ മുംബൈ. സെബി ചെയർമാൻ ഈസ് തുഹിൻ കാന്ത പാണ്ഡെ. താഴോട്ട് വരുമ്പം IRDA കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. IRDA ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിന്റെ റെഗുലേറ്റർ ആണ്. ഹൈദരാബാദാണ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്. ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, ബാങ്കുകൾ RBI റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ സെബി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിന്റെ IRDA റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. IRDA മീൻസ് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ചെയർമാൻ ഈസ് ദേബാശിഷ് പാണ്ഡ. ദേബാശിഷ് DBASHISH ദേബാശിഷ് പാണ്ഡ. ബാഡ് ബാങ്ക് ഈ ആക്ച്വലി ബാഡ് ബാങ്ക് അസറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ നല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാഡ് ലോൺസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കാണ്. ബാഡ് ലോൺസിനെ മാത്രമേ ഡീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ബാഡ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബാഡ് ലോൺ എന്ന് പറയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ട NP എന്നാണ്, നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസറ്റ് എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ലോൺ എടുത്ത് തിരിച്ച് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ 3 months കഴിയുമ്പോൾ up to 90 days banks will wait. After 90 days, if I am not repaying interest or principal, then bank will classify that loan as NPA, non-performing asset. Means bank and asset and loan. Adi nalle avarku interest ekkunna. So it is an asset for bank that is not performing. That's why it is being called as NPA, non-performing asset. Non-performing asset വേറൊരു പേരാണ് ബാഡ് ലോൺ. ബാഡ് ലോണിനെ മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന, NPA മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളുണ്ട്. അതിനാണ് ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ പേജാണ്. ഇപ്പൊ ഇറാൻ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് US വീണ്ടും ഇറാന്റെ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ പേരിൽ ഇറാൻ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും US സാങ്ഷൻസ് ഏർപ്പെടുത്തി. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറാനും US തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി ഒമാനിൽ വെച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒമാനിൽ വെച്ച് ഇറാന്റെ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോഗ്രാംസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒമാനിൽ വെച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്താണ് അവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ജർമ്മനിയുടെ പുതിയ ലീഡർ ആവാൻ പോകുന്ന, ജർമ്മനിയുടെ പുതിയ ചാൻസലർ ആവാൻ പോകുന്ന ആളാണ് ഫ്രെഡറിച്ച് മെഴ്സ്. ഇതായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ എഴുതിയെടുത്തിട്ടും കുഴപ്പമില്ല, ആവും ഉടനെ തന്നെ. ഫ്രെഡറിച്ച് മെഴ്സ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇലക്ഷൻ അദ്ദേഹമാണ് ജയിച്ചത്. ഫ്രെഡറിച്ച് മെഴ്സ്. പിന്നെ ഡൊമിനിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബിലുണ്ടായ റൂഫ് കൊളാപ്സിൽ കുറെ പേര് മരിച്ചു. ഡൊമിനിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കരീബിയൻ നേഷൻ ആണ്. കരീബിയൻ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന്റെ ഒക്കെ രാജ്യമല്ലേ, ബാർബഡോസ്, ഗയാന, അങ്ങനെ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളില്ലേ. അപ്പൊ അതിലെ ഒരു നേഷനാണ് ഡൊമിനിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെയൊക്കെ കരീബിയൻ നേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്പോർട്സ് പേജിലേക്ക് പോകുമ്പം IPL വേണ്ട. അതിനടുത്ത പേജിൽ പോകുമ്പം ബില്ലി ജീൻ കിങ് കപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ. ബില്ലി ജീൻ കിങ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിമൻ ടീം ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആണ്. അതില് ഇന്നലെ ഒരു ഇന്ത്യ ജയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചൊരു ന്യൂസ് കാണാം. അതിൽ അങ്കിത റെയ്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ആണ്. അതുപോലെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അതുപോലെ പഠിച്ചു വെച്ചാണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. ഇവരുടെ പേര് പ്രാർത്ഥന തൊമ്പാരെ എന്നാണ്. പ്രാർത്ഥന തൊമ്പാരെ. പിന്നെ നീരജ് ചോപ്ര, ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മികച്ച അത്ലറ്റ് നീരജ് ചോപ്ര വീണ്ടും സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ജാവലിന്റെ. അദ്ദേഹം ദോഹയിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ ന്യൂസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലെ ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. യൂറോപ്പിലെ ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. പിന്നെ വിജയ് വീർ സിദ്ധു ഇന്ത്യയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് താരമാണ്. ഷൂട്ടിംഗ് താരമാണ് വിജയ് വീർ സിദ്ധു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ. താങ്ക് യു. ഇനി ഞാൻ 2-3-4 ദിവസം ക്ലാസ് കാണത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അതിനുശേഷം ട്യൂസ്ഡേ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. താങ്ക് യു.